Hello everyone, I welcome you all in pharmaceutics lab. So in the previous class we had seen about the lotions, that is the calamine lotion. So we had started the cosmetics preparation, we had seen the introduction to cosmetics, definition of a cosmetics, then the classification of the cosmetics, which is on the basis of the parts or organ of the body on which they are applied. So in the skin we had seen creams, deodorants, lotions, powder. So amongst from the skin we had finished, that is calamine lotion, which is applied from the skin. Then next on the part or organ applied on the body. So on the hairs we are using the shampoos, shaving preparations, hair colors and conditioners. So amongst from that we are starting the formulation of a shampoos. So you all are know what is mean by shampoo. You are using these shampoos in the form of the sachet, then in the form of the bottles for cleansing your hair. That is the different types of the shampoos: Indulekha shampoo, Indulekha Bringa shampoo, then your Clinic Plus, Head and Shoulders. So different types of the Pantene is also there. There are so many brands are available in the market. So we will see all these cosmetics practicals are there. So these are the very interesting part because you are using it in your daily life, means everyone is using in his daily life. So to perform that practicals, it's a very interesting part. So next we will see what is the definition of a shampoo. So shampoo, it is a cosmetic preparation which is useful for cleaning the hair and scalp. So for cleaning the hair and scalp, these are mostly used, and along with the cleansing effect it performs the another functions, like it makes the hairs more glossy, that is it makes the hair very shiny, and preventing excessive drying of hair. That is in some cases there are what happen, the hairs becomes the very dry in the dirty like conditions are there, then in some atmospheres are there, that times hairs are become so dry. So the shampoo are giving the smoothing effect, they are making the hair silky, like silky बनवतात केसांना shampoo असतात ते, then they are making it so glossy shining. म्हणजे जेव्हा shampoo लावता तुम्ही, त्याच्यानंतर जेव्हा कंडिशनर करता तुम्ही की हेअर्सना कंडिशनर लावता हेअर्स, so that time after applying the conditioners, these hairs are become so much shiny, then glossy and silky. So this is the simple definition of a shampoo. Next, see what are the ideal properties or qualities of a good shampoo. So this shampoo should be capable of removing the dirt, ग्रीज, ओके, म्हणजे जो चिकटपणा वगैरे काही असतो तो, डर्ट, धूळ असणारी केसांमध्ये, अँड स्किन डेब्रीज फ्रॉम दी हेअर अँड स्काल्प, म्हणजे ह्याच्या म्हणजे हेअर आणि स्काल्पच्या स्किनवरती जी काही घाण असेल ती. then of course it should be non toxic असला पाहिजे, because we are applying on the hair. While applying on the hair there are chances that it can go in the our eyes also. So it should be non-toxic, it should be non-irritant, it should not produce the irritation to the skin, because we are applying on the skin here it's very sensitive. Then it should be effective in small amounts, means if we take it in a minor quantity, in a small quantity, then that should be effective. Then it produces the sufficient foam in hard water and soft water. So sometimes there is a hard water, means there are boring water like that, so it's a hard water and soft water. So फोम जे काही आहे, आता शॅम्पू अप्लाय करताना फोम आहे तो प्रोड्यूस केला पाहिजे त्या शॅम्पूने, सफिशियंट फोम आहे, फोम म्हणजे काय, फेस, तो प्रोड्यूस केला पाहिजे शॅम्पूने. देन our hands should not become rough or chapped when we use the shampoo, म्हणजे तो शॅम्पू आहे त्याच्यामुळे हात आहेत आपले हे असे रफ किंवा चॅप असे झाले नाही पाहिजेत, म्हणजे शॅम्पू वापरला म्हणून हाताची आपल्या सालं गेली वगैरे, किंवा शॅम्पू वापरल्यामुळे आपले हात आहेत ते ड्राय झाले, अशा प्रकारे
अशा प्रकारची कंडिशन होता कामा नये. देन इट शुड बी इझिली रिमूव्ह बाय रिन्झिंग विथ वॉटर. म्हणजे काय की आता समजा आता शॅम्पूची बॉटल आहे, संपत आलेली आहे बॉटल ती, त्याच्यामध्ये अजून थोडासा शॅम्पू आहे. आता बॉटल एक समोर तुमच्यासमोर, तुम्ही डेली लाईफमध्ये शॅम्पू जर वापरत असाल तर त्याची बॉटल एक डोळ्यासमोर आणा, इमॅजिन करा. त्याच्यामध्ये आता संपत आला आहे शॅम्पू, लॉकडाऊन आहे, आता दुकानं बंद आहेत, शॅम्पू समजा मिळत नाही आहे कुठेच. तर मग काय करायचं, त्याच्यामध्ये थोडंसं खाली बॉटमला तळाला शॅम्पू जरासा शिल्लकच असतो. काय करायचं, जरासं वॉटर ॲड करायचं, शेक करायचं, म्हणजे चांगली ती बॉटल आहे ती मिक्सिंग करायचं त्याचं, आणि तेव्हा परत मग तो शॅम्पू येतो, तो आपण यूज करू शकतो. म्हणजेच काय तर इट शुड बी इझिली रिमूव्ह बाय रिन्झिंग विथ वॉटर. So these are the some ideal properties of the shampoo. Then next, see which are the main ingredients which are required for the formulation of a shampoo. So surfactant, then conditioning agents, thickening agents, solubilizing agents, then opacifying agents, then preservatives, then active pharmaceutical ingredients. This is the optional, because see if you have to add that active pharmaceutical ingredient, म्हणजे ड्रग ॲड करायचा असेल, ड्रग कधी ॲड केला जातो, जेव्हा मेडिसिनल फॉर्म्युलेशन्स असतात त्यावेळेला ड्रग ॲड केला जातो. सो हे काय आहे, ऑप्शनल आहे. म्हणजे आता समजा अँटी डॅन्ड्रफच्या ट्रीटमेंटसाठी वगैरे शॅम्पू जर आपण यूज करत असू तर मग तेव्हा ड्रग ॲड केला जातो त्याच्यामध्ये. आता टॉपिकलमध्ये आपण बघितलं सेलेनियम वगैरे सल्फाईड, सेलेनियम सल्फाईड, आणि ते डॅन्ड्रफच्या ट्रीटमेंटमध्ये यूज केले जातात. देन सर्फॅक्टंट म्हणजे ते सरफेस टेन्शन आहे दोन ह्याच्यामधला. आता शॅम्पू आहे, शॅम्पूमध्ये दोन फेजेस आहेत, त्याच्यामध्ये ऑइली फेज आहे, लिक्विड फेज आहे. सो त्याच्यासाठी सर्फॅक्टंट टाकतात. त्याच्यानंतर कंडिशनिंग एजंट म्हणजे हेअरला ग्लॉसी बनवण्यासाठी, सिल्की बनवण्यासाठी कंडिशनर त्याच्यामध्ये ॲड करतात. देन थिकनिंग एजंट, सो थिक म्हणजे त्याला ते फॉर्म्युलेशन आहे ते टू मेक दॅट थिक. So thickening agents are added in that. Then to increase the solubility they are added solubilizing agents. So these are the main formulation ingredients. Then next, see labeling of this formulation. So for external use only, means shampoo आपण काय करणार, एक्सटर्नल यूजसाठीच वापरणार. देन कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रनपासून वेगळं ठेवायचं, सेपरेट. देन शॅम्पूज इट इज अ मेडिकेटेड, म्हणजे अँटी डॅन्ड्रफच्या वगैरे ट्रीटमेंटसाठी जर असेल तर त्याच्यावरती मेडिकेटेड शॅम्पू म्हणून मेन्शन करायचं. आणि अदरवाईज असं असेल, म्हणजे आता क्लिनिक प्लस असेल, हेड अँड शोल्डर आहे, पॅन्टीन आहे, लॉरियल आहे, हे नॉन मेडिकेटेड शॅम्पू आहेत. सो त्याच्यावरती नॉन मेडिकेटेड म्हणून काय करायचं तर मेन्शन करायचं असतं. देन now see what are the directions for the use, how we should use that shampoo. So first of all, what you have to do with water, you have to wet your hairs. पहिले केस ओले करून घ्यायचे. देन त्याच्यानंतर काय करायचं, शॅम्पू घ्यायचा हातामध्ये, तो अप्लाय करायचा तुमच्या केसांवरती, त्याच्यामध्ये जरासं वॉटर टाकायचं अँड मसाज शॅम्पू जेंटली ऑन दी हेअर अँड स्काल्प. शॅम्पूने काय करायचं, हेअर स्काल्पवरती मसाज करायचा. देन रिन्स अँड रिपीट इफ रिक्वायर्ड. ओके, सो रिन्स करायचं म्हणजे वॉटरने काय करायचं, स्वच्छ केस असतात ते धुवायचे असतात. देन तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना म्हणजे शॅम्पू यूज कसा करतात ते, कारण तुम्ही यूज करतात रोज शॅम्पू. देन स्टोरेज, सो इट शुड बी स्टोअर इन कूल प्लेस. रिप्लेस दी कॅप टाईटली आफ्टर दी यूज. ओके, कूल प्लेसमध्ये स्टोअर करायचा. आणि म्हणजे आपण वापरून झाल्यानंतर काय करायचं, कॅप आहे ते म्हणजे त्याचं जे झाकण आहे ते त्याला व्यवस्थित लावून ठेवायचं. देन कंटेनर्स, विच कंटेनर्स यूज फॉर दी शॅम्पू. सो इट्स अ नॅरो माउथ बॉटल यूज केल्या जातात, किंवा वाईड माउथ बॉटलसुद्धा यूज करतात. देन मोस्ट ऑफ दी आता सॅचेट येतात ते पाऊचमध्ये येतात. देन प्लास्टिक कोलॅप्सेबल ट्यूब्स, हे कंटेनर व्यवस्थित लक्षात ठेवा. लोशनसाठी वाईड माउथ होते, आता इथे नॅरो माउथसुद्धा आहे आणि वाईड माउथसुद्धा आहे. अँड प्लास्टिक कोलॅप्सेबल ट्यूब्स आर ऑल्सो यूज हिअर. देन
Okay, so this is the introduction of a shampoo. Then next here is a formulation of a shampoo. You have to make 20 ml clear shampoo. तुम्हाला इथे काय करायचं आहे, शॅम्पू बनवायचा आहे. सो शॅम्पू हे कसं कॉस्मेटिक्समधलं काय आहे, इन्ग्रेडियंट आहे हे. आता इथे बघा ह्युमॅक्टंट इथे यूज केले जातात. सो ह्युमॅक्टंट म्हणजे काय, so humectant means are the substances which are used to retain water in the preparations and prevent them from the dryness. म्हणजे humectant हे असे सबस्टन्सेस आहेत की वॉटर रिटेन करून ठेवतात प्रिपरेशनमध्ये. म्हणजे वॉटरचं जे कंटेंट आहे ते प्रिपरेशनमध्ये म्हणजे ठेवून देतात ते बरोबरीने. अँड प्रिव्हेंट देम फ्रॉम दी ड्रायनेस. आणि त्याचं काय करतात, ड्राय होऊ नये तो, म्हणजे कुठलंही फॉर्म्युलेशन ते ड्राय होऊ नये, सुकून जाऊ नये, त्याच्यासाठी ह्युमॅक्टंट ॲड केलेले असतात त्या फॉर्म्युलेशनमध्ये. आणि थिकनिंग एजंट्स आहेत. सो थिकनिंग एजंट्स म्हणजे काय, त्या फॉर्म्युलेशनला एक थिकपणा जो आहे, दाटसरपणा जो काही आहे तो देतात त्या फॉर्म्युलेशनला. देन सी हिअर कंडिशनिंग एजंट्स आहेत. शॅम्पूमध्ये काय असतात, कंडिशनिंग एजंट्स असतात. सो इट इज यूज इन ल्युब्रिकेटिंग द हेअरला ल्युब्रिकेट करण्यासाठी, म्हणजे त्याला वेटनेस प्रोव्हाइड करण्यासाठी आणि त्याचं हेअरचं टेक्स्चर इम्प्रूव्ह करतात हे जे कंडिशनिंग एजंट्स असतात. म्हणजे जे कोण कंडिशनर्समध्ये जे एजंट असतात ते. सो ते काय करतात तर टेक्स्चरला, हेअरला एक चांगल्या प्रकारचा टेक्स्चर, स्मूदी, ग्लॉसी लाईक टेक्स्चर जे काही आहे ते देत असतात. देन सरफेस ॲक्टिव्ह एजंट्स. सो सबस्टन्सेस विच डिक्रीज द इंटरफेशियल टेन्शन बिटवीन टू इमिसिसिबल सबस्टन्सेस अँड एनहान्स देअर मिसिसिबिलिटी. म्हणजे सरफेस ॲक्टिव्ह एजंट्स म्हणजे काय की असे सबस्टन्सेस जे डिक्रीज काय करतात, इंटरफेशियल टेन्शन बिटवीन टू इमिसिसिबल सबस्टन्सेस. म्हणजे दोन इमिसिसिबल म्हणजे कोण तर डिझॉल्व न होणारे, एकमेकांमध्ये डिझॉल्व न होणारे, इनसोल्युबल असणारे जे सबस्टन्सेस आहेत त्याच्यामध्ये काय करतात, डिक्रीज करतात. त्या दोघांमधलं इंटरफेशियल टेन्शन जे काही आहे ते डिक्रीज करतात आणि त्यांची सोल्युबिलिटी आहे ती इन्क्रीज करत असतात. त्यांना सरफेस ॲक्टिव्ह एजंट्स असं म्हटलं जातं. Then next see formulation of this. So here you have to make the shampoo 20 ml. So first you have to calculate the factor. Factor how you calculate, that is required quantity divided by quantity given. So your required quantity you have to make 20 ml. So 20 divided by quantity given. See here purified water it's इथे दिलेली आहे किती आहे, 100% आहे. सो तुमचं फॅक्टर येणार 20 डिवायडेड बाय 100 म्हणजे 0.2 तुमचा फॅक्टर येतो. सो 0.2ने काय करायचं असतं, इथे ह्याला मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे 10% आहे, क्वांटिटी गिवन 10%साठी आहे. सो 10 इंटू 0.2 इट्स 2 ग्रॅम. सो प्रत्येक ह्याला 0.2ने मल्टिप्लाय करायचं. देन इथे यूज काय आहे इन्ग्रेडियंट्सचा. सो पहिला आहे तो SLS म्हणजे सोडियम लॉरिल सल्फेट. सो इट इज यूज ॲज अ सर्फॅक्टंट. देन सोडियम सिट्रेट इट्स अ विस्कॉसिटी मॉडिफायर. देन हायड्रॉक्झीप्रोपायल मिथाइल सेल्युलोज इट्स अ थिकनिंग एजंट. देन ग्लिसरीन इट्स अ कंडिशनिंग एजंट. Methyl paraben, propyl paraben, these are used as a preservative to prevent the microbial growth. Then perfumes are there. Perfume means as a perfume साठी. Coloring agent, purified water, it's a vehicle here. This is the use of a ingredient. Now see here the role is given for the each ingredient. Here sodium lauryl sulfate, that is SLS, here is a surface active agent which is used as a cleansing and foaming agent also. Cleansing purposes साठी and foam to produce the foam, फेस प्रोड्यूस करण्यासाठी सुद्धा SLS यूज केला जातो. Then sodium citrate is added as a viscosity modifier. Sodium citrate viscosity modifier म्हणून ॲड करतात. Then glycerin is here. So glycerin is added to prevent the dryness of the formulation. Glycerin is added. Dryness
म्हणजे आपलं जे फॉर्म्युलेशन आहे ते ड्राय होऊ नये ह्याच्यासाठी ग्लिसरीन ॲड केलं जातं. सो ग्लिसरीन इट इज added to prevent the dryness of formulation and a conditioning agent also. सो ग्लिसरीन काय करतं, ड्रायनेस प्रिव्हेंट करतं त्या फॉर्म्युलेशनचा अँड कंडिशनिंग एजंट ऑल्सो. ग्लिसरीन हे काय आहे तर कंडिशनिंग एजंट, कंडिशनिंग प्रॉपर्टीजसुद्धा आहेत ग्लिसरीनच्या. देन HPMC K100 इट इज ॲडेड ॲज अ थिकनिंग एजंट. सो थिकनिंग एजंट काय आहे इथे तर HPMC K100. HPMC K100 हा इथे थिकनिंग एजंट म्हणून यूज केला जातो. आता HPMC K100 म्हणजे हायड्रॉक्झी प्रोपाईल मिथाईल सेल्युलोज, तो HPMC आहे. सो थिकनिंग एजंट म्हणून ॲड केला जातो. देन हियर दिस इज द सिम्पल प्रोसिजर इज हियर and so very simple procedure is here, so you can read it. Then it's a category, it's a hair cleansing agent. cleansing hairs ना काय करण्यासाठी, क्लीन्स करण्यासाठी यूज केला जातो. देन स्टोरेज काय आहे सो आफ्टर यूज रिप्लेस दॅट कॅप टाईटली आफ्टर द यूज. म्हणजे यूज केल्यानंतर तुम्ही वापरल्यानंतर त्याचं काय म्हटलेलं आहे, ती जे त्याचं कॅप आहे म्हणजे जे झाकण आहे ते काय करायचं तुम्ही व्यवस्थित त्याला तिथे लावून ठेवायचं. दॅट इज रिप्लेस द कॅप टाईटली आफ्टर दी यूज. देन लेबलिंग आहे फॉर्म्युलेशनचं. देन क्लिअर शॅम्पू. ओके, सो हियर sorry students, wait. So our specifications for the shampoo, its appearance, it's free from grittiness. Okay, means it should not contains that any particles that will be stick to your body. म्हणजे त्याच्यामध्ये कणकण जे काही आहेत ते कणकण इथे असता कामा नाही आहेत. देन फ्रॅग्रन्स, इट्स अ परफ्यूम लाईक fragrance because we are adding here perfume, so fragrance is always good here. Then pH 5 to 8 and its consistency, it's a semi liquid formulation. Then here this is the result. Okay, so here questions are also there. Then after that next formulation, it is the toothpaste formulation is there. So toothpaste means what, you are using this toothpaste, you are using the Colgate toothpaste. Okay, you are using the Dabur Red paste. So that formulation toothpaste we are going to see it now. So paste, these are the semi solid formulations which are externally we are applying. So these paste they are the thick, म्हणजे सॉलिड कंटेंट सारखे असतं त्याच्यामध्ये, थिक असतात त्या, बरोबर ना, कारण आपण ब्रशवरती ते काय करतो घेत असतो तेव्हा त्याची कन्सिस्टन्सी आहे ही थिक असते. आणि स्टीफ ड्यू टू हाय सॉलिड कंटेंट, म्हणजे त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये सॉलिड्स असतात, तो असे स्टीफ असतात ते पार्टिकल्स एकमेकांना. देन दे डू नॉट मेल्ट ॲट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, thus form a protective coating over the area where they are applied. म्हणजे पेस्ट आहे, सो पेस्ट जी काही आहे एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर असेल किंवा रूम टेम्परेचर असेल तर तिथे पेस्ट जनरली काय होत नाही तर मेल्ट होत नाही. त्याच्यामुळे पेस्ट जो काही आहे इट्स अ प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग आहे ओव्हर दी एरिया वेअर इट इज अप्लाय. सो पेस्ट आहे हे प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग काय करत असतं तर प्रोव्हाइड करत असते. Then see this toothpaste it is a dentifrice. Okay, dentifrice म्हणजे काय,
आपण बघितलं होतं डेंटल प्रॉडक्ट्स, आपला हा सेपरेट चॅप्टर झाला आहे फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री 1मध्ये. सो टूथपेस्टचे काय आहे, डेंटी फ्राईस आहे विच इज यूज फॉर क्लिनिंग द सरफेस ऑफ द टीथ. देन इट रिमूव्ज दी फूड पार्टिकल्स फ्रॉम दी टीथ. म्हणजे आपल्या अन्नाचे कण जर काही अडकले असतील आपल्या ह्याच्यामध्ये माऊथमध्ये, तर बाय ब्रश ते आपण काय करू शकतो, बाहेर काढता येतात ते. देन इट इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ दी सुपरफिशियल प्लाक अँड टीथ स्ट्रेंथ. म्हणजे काही असे म्हणजे टीथवरती असा कोणते लेअर असतील आलेले, किंवा येल्लो स्टेन, म्हणजे काही वेळेला दात वगैरे असे पिवळे होतात. सो जर तसे काही येल्लो स्टेन आले असतील तर ते पेस्ट काय करते, तर इझिली रिमूव्ह करत असते. देन पॉलिशिंग द टीथ सरफेसेस, म्हणजे काय, तर काय करतात हे टीथ पॉलिश करण्यासाठी टीथ सरफेस. अँड फ्रेशनिंग माउथ ब्रेथ फॉर प्रोव्हाइडिंग दी फ्रेशनेस पर्पजेस. तुम्ही कोलगेटची ॲड बघता ह्याच्यावरती टी व्हीवरती, दुरियों को अब मिटाओ वगैरे, ती ॲड लागते टी व्हीवरती, तुम्ही बघितली असेल. ओके, सो फॉर फ्रेशनेससाठी, माउथ फ्रेशनेससाठी, स्मेलिंगसाठी काय केले जातात, जनरली पेस्ट जे काही आहेत, टूथपेस्ट ज्या काही आहेत त्या यूज केल्या जातात. ही काय आहे, पेस्ट म्हणजे गुड डेंटिफ्राईज आहे. डेंटिफ्राईज म्हणजे काय, तर क्लिनिंग, टीथ क्लिनिंगच्या पर्पजेससाठी यूज केले जातात. नाव सी व्हॉट आर दी क्वालिटीज ऑफ अ गुड डेंटिफ्राईज. म्हणजे काय, तर पेस्टच्या क्वालिटी कोणत्या आहेत. इट शुड बी इकॉनॉमिकल. आता पेस्ट आहे, आता पेस्ट ही सगळीच लोक वापरतात, म्हणजे कमी सोसायटीमधली गरीब लोकंसुद्धा असतील किंवा रिच लोकंसुद्धा असतील, तर सगळेच जणं पेस्ट वापरतात. सो ते सगळ्यांना रिझनेबल प्राइसेसमध्ये अवेलेबल असले पाहिजेत. देन इट शुड बी नॉन टॉक्झिक, बिकॉज आपण माउथमध्येही अप्लाय करतो आहे, आपल्या टीथवरती अप्लाय करतो आहे, सो इट शुड बी नॉन टॉक्झिक. देन इट शुड बी स्वीटन्ड अँड फ्लेवर्ड. म्हणजे कोण जर असं कडू असेल पेस्ट समजा, तर कोणी लावेल का, अशी जर कडू वगैरे यायला लागली पेस्ट, तर लोक काय करतील, लावणारे लावतील, बाकीचे कडू आहे म्हणून ब्रशच करणार नाहीत. सो ती कशी असली पाहिजे, स्वीटन्ड अँड फ्लेवर्ड. Then it should gives the fresh and clean sensation. Then these paste should be effective in removing the food substances from the mouth, the food particles from the mouth, then plaque and other foreign particles. Plaques जर असतील टीथमध्ये आणि बाहेरचे समजा काही असं आपण खाल्लं असेल, एखादं समजा चॉकलेट खाल्लं आहे, चॉकलेटचे कॅडबरी वगैरे आहे, त्याच्यामध्ये काय राहिलेली आहे, टीथमध्ये चिकटून राहिलेली आहे. सो टू रिमूव्ह दॅट फॉरेन पार्टिकल्स ऑर दी रिमूव्हिंग दी फूड सबस्टन्सेस ऑर प्लाक. सो ह्या आयडियल प्रॉपर्टीज आहेत पेस्टच्या. सो पेस्टमध्ये ह्या आयडियल प्रॉपर्टीज ह्या असल्या पाहिजेत. देन नेक्स्ट सी फॉर्म्युलेशन एक्सिपियंट्स. आता पेस्टमध्ये इन्ग्रेडियंट्स कोणते असतात, तर ॲब्रॅझिव्स. म्हणजे ॲब्रॅझिव्स म्हणजे काय असतं की आता ह्याच्यामध्ये टीथमधली जी डर्ट आहे ते रिमूव्ह करत असतात, स्टेन्स असेल किंवा टीथवरती, तर ॲब्रॅझिव्स मीन्स दीज आर दी मीन्स अशी एक टर्म आहे विच इज यूज टू रिमूव्ह दी डेब्रीज अँड रेसिड्युअल स्टेन्स फ्रॉम दी टीथ सरफेस. त्या डेब्रीज आणि रेसिड्युअल स्टेन जो काही असेल एखादा येल्लो स्टेन वगैरे, तो टीथ सरफेसवरून रिमूव्ह करतात विदाऊट डॅमेजिंग देम. म्हणजे टीथना कोणत्याही प्रकारचं हानी न पोहोचवता, नुकसान न पोहोचवता हे जे असतात ते काय करतात, ॲब्रेझिव्स रिमूव्ह करत असतात स्टेन्स. देन नेक्स्ट इज दी बाइंडर्स. बाइंडर्स म्हणजे काय, तर बाइंडिंग करणं, म्हणजे त्याला घट्टपणा येणं, की सॉलिड कन्सिस्टन्सी येणं. हे असे जे एजंट्स असतात विच मेक देम स्ट्रॉंगर, विच मेक देम सॉलिड, दॅट आर दी बाइंडर्स. देन डिटर्जंट्स आर देअर, प्रोड्युसेस दी फोम. फ्लेवरिंग एजंट्स, देन ह्युमॅक्टंट म्हणजे काय, रिटेन करतात मॉइश्चरची आणि ते रिटेन करतात काय, वॉटर. दे आर यूज टू रिटेन दी वॉटर अँड प्रिव्हेंट देम फ्रॉम दी ड्राईंग. These are the humectant. Then preservatives are there and sweetening agents are there. So this is the formulation excipients.
Then next see labeling. सो ऑन द लेबलिंग, टूथपेस्टचं लेबलिंग आता तुम्ही घरी बघा, प्रत्येकाने तुमच्या प्रत्येकाच्या घरी टूथपेस्ट आहे, त्याच्यावरती टूथपेस्टचं लेबलिंग बघा. फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, केवळ बाह्य वापरासाठी. देन रिप्लेस दी कॅप टाईटली आफ्टर यूज. आफ्टर यूज नंतर आपल्याला काय करायचं, त्याची कॅप जी काही आहे ती टाईटली फिट करायची असते. ओके. सो हे काय बघितलं आपण, टूथपेस्ट म्हणजे काय बघितलं, त्याचं आयडियल क्वालिटीज बघितल्या आणि त्याला जनरली इन्ग्रेडियंट्स त्याचे बघितले. सो ओके, टूथपेस्ट हे काय आहे, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन आहे. देन दे आर दी थिक. ओके, दे डू नॉट मेल्ट ॲट ऑर्डिनरी बॉडी टेम्परेचर. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज our experiment number 30 is there. So here its formulation is there. Toothpaste, you have to make here 20 gram of the toothpaste here. So it's a semi-solid type of the formulation. So now see here what is the abrasive. So new, under the new concept. So abrasives means what, they are used to remove the debris and residual stain from the teeth. म्हणजे टीथवरती जर एखादा स्टेन असेल, कोणता येलो स्टेन वगैरे असेल, तर ते ॲब्राझिव्ह काय करत असतात, रिमूव्ह करत असतात, टीथला डॅमेज न करता, विदाउट डॅमेजिंग दी टीथ. देन see, these are abrasives are having the cleansing power. They make the teeth clean, and its cleansing power is depending upon the its size, shape, hardness and brittleness. सो ॲब्रेझिव्सच्या साईजवरती क्लिन्झिंग पॉवर आहे ॲब्रेझिव्सची, ती त्याच्या साईजवर, शेपवर, हार्डनेसवरती, ब्रिटलनेसवरती डिपेंड करत असते. देन हिअर ह्युमॅक्टंट्स आर ऑल्सो यूज. सो ह्युमॅक्टंटचा रोल काय आहे, दे रिटेन दी वॉटर इन टू दी प्रिपरेशन अँड प्रिव्हेंट देम फ्रॉम दी ड्रायनेस. ते रिटेन करतात वॉटर प्रिपरेशनमध्ये आणि ड्रायनेसपासून काय करत असतात, तर प्रिव्हेंट करत असतात, ड्रायनेस होऊ देऊ नये म्हणून. देन नेक्स्ट सी this is the formulation. So spatula, pipette, mortar and pestle, you will require measuring cylinder. This is the formulation table is here. So first you have to calculate the factor. So required quantity it is 20 and quantity given it's 100. So 20 by 100 that means 0.2 is your factor. So you have to multiply here by 0.2. So 35 into 0.2, that will be your answer. So now see here use of the ingredients. So dicalcium phosphate, it's abrasive. Then calcium carbonate, it is also an abrasive. Then glycerin is humectant, it retain the water. Gum tragacanth, it is used as a binding agent to bind that all ingredients. Then saccharin, it is a sweetening agent. And SLS, that is sodium lauryl sulfate, it acts as a surfactant here, and purified water is a vehicle here. So this is the use of ingredients. Then next is this is the simple procedure, its category it is toothpaste. Okay, then here simple procedure, you have to wait, triturate, then add glycerin and water and triturate until the smooth paste is formed. So mortar and pestle मध्ये ही पेस्ट आहे, ही काय करायची असते, तुम्हाला प्रिपेअर करायची असते. ओके. देन सी आता स्पेसिफिकेशन काय आहेत ह्या पेस्टची, टूथपेस्टची, त्याची टेस्ट स्पेसिफिकेशन हा काय आहे, सेमी सॉलिड आहे. सेमी सॉलिड, इट इज फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस. देन इट्स परफ्यूम. देन फ्रॅग्रन्स, त्याचा फ्रॅग्रन्स कसा आहे, परफ्यूम फ्रॅग्रन्स आहे त्याचा. अँड रिझल्ट इज मीन्स हाऊ मच यू आर प्रिपेअर, दॅट यू हॅव टू राईट डाऊन हिअर. सो दिस इज all about the toothpaste. We had seen the two formulation, shampoos and toothpaste. These are the very simple formulations and you are apply in your daily routine. Next in the next class we will see the hair grooming gel.
from the cosmetics part. So this is these practicals are regarding your cosmetics. Okay, this is regarding cosmetics. So here from the cosmetics, hair grooming gel, lipstick, that we will study later. Then creams, extracts are there, and tincture, that is introduction to tincture you had already seen in the last week also. So the remaining extracts and creams that are there, that we will finish later. Okay, so thank you so much for fully watching this video. Happy learning, stay safe.